Students, in today's lecture we are going to discuss about differentiation. Okay, some concepts I've already discussed with you on the offline lecture, but still I will review some points. That is the definition of differentiation. It is nothing but rate of change of a function. Okay, but basically it is nothing but a rate of change of function with respect to independent variable. Okay, so for example, we represent the function f of x by a variable y. So here y is a dependent variable because it depends upon the function, the variable x. So y is a dependent variable and this x, which is in the definition of the function, it is independent variable. Okay, so as you change the values of x, values of y will also change accordingly. Okay, so that's why x is your independent variable and y is your dependent variable. So we differentiate the function y with respect to x and we denote it by dy by dx. Okay, or f dash of x, or sometimes we can also denote it by y dash. So this dash represents nothing but a differentiation. Okay, so it's nothing but a rate of change of a function with respect to independent variable. How that function changes, so what rate actually we have to find by using the method of differentiation. So differentiation is a process and you call that formula as a derivative. Okay, so we find the derivative of y. So dy by dx is derivative of y and the process is named as a differentiation process. Okay, so we name the process as a differentiation process and we call that formula as a different derivative. Okay, so question may be asked as a differentiate the following functions with respect to x. Okay. First of all, we have seen the first principal method formula, that is f dash of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So we first of all change the input values by a very small value h. H is tending towards 0. That means the value of h is very small. It is very near to 0. Okay, so as your input changes, how your output is going to be changed, and we have taken the limiting value of it. Okay, so it represents the rate of change of function. So if you have to calculate that f dash of x at a particular point a, then we only substitute the value of x as a a. Okay, and if this RHS exists, that means if this limit exists, limit h tends to 0, if this limit exists, we say that the function is differentiable at a particular point a. And if this limit exists for all x, okay, in open interval AB हा जो ओपन इंटरवल आहे त्या AB या ओपन इंटरवल मधल्या सगळ्या पॉइंट्ससाठी जर ही RHS डिफाईन होत असेल, एक्झिस्ट होत असेल, म्हणजे हे लिमिट एक्झिस्ट होत असेल, तर आपण काय म्हणतो, द फंक्शन इज डिफरन्शिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल AB, ऑन एन क्लोज इंटरवल AB, जे काही असेल ते. मग त्या क्लोज किंवा ओपन इंटरवलवर, पूर्ण इंटरवलवर फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे असं आपण कधी म्हणणार, जेव्हा प्रत्येक पॉइंटवर ते फंक्शन, त्या इंटरवलच्या प्रत्येक पॉइंटवर ते फंक्शन डिफरन्शिएबल असलं पाहिजे. Okay? Further, we have studied that derivative of a constant function असल्यामुळे त्या फंक्शनच्या व्हॅल्यूमध्ये काहीही चेंज होणार नाही जरी आपण इनपुट चेंज केलं तरी. त्यामुळे त्याच्या रेट ऑफ चेंज सुद्धा काय असेल, 0च असेल. ओके, सो वी हॅव प्रूव्ह दॅट द रेट ऑफ change of a function, that is nothing but derivative of a constant function is always 0. Then derivative of a function multiplied by a constant, म्हणजे जर फंक्शनला कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलेलं असेल, म्हणजे या फॉर्ममध्ये k इंटू एफ ऑफ एक्स या फॉर्ममध्ये फंक्शन असेल, तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, k इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. फर्दर वी कॅन स्प्लिट द डिफरन्सिएशन ऑन समेशन और सबट्रॅक्शन, म्हणजे
derivative of f of x plus g of x is same as derivative of f of x plus derivative of g of x. We have studied two formulas of product rule and quotient rule. हे दोन फॉर्म्युलाज आपण बघितले. ओके, सो जर तुमचं प्रोडक्ट फॉर्ममध्ये असेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स या फॉर्ममध्ये असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दोन्ही फंक्शन्स आहेत, राईट, आणि दोन कसे आहेत प्रोडक्ट फॉर्ममध्ये आहेत. सो हा आहे आपला एफ ऑफ एक्स, हा आहे आपला जी ऑफ एक्स, त्याला यू इंटू व्ही रूल असं सुद्धा म्हणतात. सो तुम्ही या एफ ऑफ एक्स आणि जी ऑफ एक्स ऐवजी यू आणि व्ही वापरलात तरी सुद्धा चालेल. सिम्पली हा जरा कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल तुम्हाला फॉर्म्युला तर. सो कसा आहे रूल, फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. सो तुमचा बेसिक फॉर्म्युला कसा तयार होतो, यू इंटू व्ही डॅश प्लस व्ही इंटू यू डॅश. तर तुम्हाला डी यू बाय डी व्हीच्या फॉर्ममध्ये जर डी यू बाय डी एक्सच्या फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर यू इंटू डी व्ही बाय डी एक्स ओके प्लस व्ही इंटू डी यू बाय डी एक्स. जर तुमचा जो फंक्शन दिलेले जे फंक्शन आहे ते यू अपॉन व्ही म्हणजे क्वोशंट फॉर्ममध्ये असेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ओके, फॉर एक्झाम्पल साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स या फॉर्ममध्ये असेल. साइन ऑफ एक्स हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे, एक्स हे अल्जेब्रिक फंक्शन आहे, राईट. सो फंक्शन अपॉन फंक्शन म्हणजे क्वोशंट फंक्शन या फॉर्ममध्ये असेल तर तुम्हाला क्वोशंट रूल यूज करायचा असतो. सो क्वोशंट रूल काय आहे, तर डिनॉमिनेटर जो आहे या डेरिव्हेटिव्हचा जो डिनॉमिनेटर आहे तो म्हणजे आपल्या क्वोशंट फंक्शनच्या डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर असतो, ओके, आणि न्यूमरेटर कसा आहे डेरिव्हेटिव्हचा, तर दिलेल्या फंक्शनचा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे तो ॲज इट इज राहतो. सॉरी, डिनॉमिनेटर ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर. ओके, हा आपल्या प्रोडक्ट रूल सारखाच आहे, दोघांचंही आपल्याला डिफरन्सिएशन घ्यायचं आहे न्यूमरेटरचं आणि डिनॉमिनेटरचं. एका वेळेला आपण एकाचं डेरिव्हेटिव्ह घेतो, दुसऱ्याला आपण कॉन्स्टंट ठेवतो, पण पहिल्यांदा आपल्याला डिनॉमिनेटर कॉन्स्टंट ठेवून न्यूमरेटर ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटर. तुम्हाला जर कंपोजिट फॉर्ममध्ये फंक्शन दिलं, कंपोजिट फॉर्म म्हणजे कसं आहे तो तुम्हाला माहिती आहे, राईट. कंपोजिट फॉर्म म्हणजे काय, तर एकाच इनपुटवर जेव्हा आपण स्टेप बाय स्टेप दोन फंक्शन्स अप्लाय करतो, पहिल्यांदा एक प्रोसेस अप्लाय करतो, दुसऱ्यांदा आणि त्याच्यानंतर अजून एक प्रोसेस अप्लाय करतो, ओके. सो एका पाठोपाठ एक जर आपण दोन प्रोसेस एकाच इनपुटवर अप्लाय करत असो तर आपण काय म्हणतो त्याला कंपोजिट फंक्शन. म्हणजे पहिल्यांदा आपण इथे बघा एफ आणि एफ कंपोजिट जी अशा आपण रिप्रेझेंट करतो. सो इथे पहिल्यांदा आपण ह्या एक्स या इनपुटवर साइन अप्लाय करतो, साइन ऑफ एक्सची जी व्हॅल्यू आहे त्या इनपुटवर आपण लॉग अप्लाय करतो. सो थोडक्यात काय करतोय आपण, पहिल्यांदा आपण याच्यावर साइन अप्लाय करतो, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाय करतो प्रोसेस, आणि नंतर आपण लॉगरिथम प्रोसेस अप्लाय करतो, राईट. दोन प्रोसेस अप्लाय करतो, अशा वेळेला आपण त्याला कंपोजिट फंक्शन म्हणतो. सो असं जर फंक्शन असेल तर त्याचा आपण जे डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करतो त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, तर एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डॅश ऑफ एक्स. सो फॉर एक्झाम्पल इथे हे, सो पहिल्यांदा आपण जे बाहेर आहे फंक्शन त्याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो, इथे आता लॉग आहे, किंवा फॉर एक्झाम्पल टॅन ऑफ लॉग ऑफ एक्स असंही असेल, टॅन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ओके. सो बाहेर आता फंक्शन इथे टॅन आहे म्हणजे आपण पहिल्यांदा टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊ, टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक्स स्क्वेअर एक्स, ओके. बट एक्सच्या ऐवजी इथे काय लॉग ऑफ एक्स, त्याच्यामुळे इथे पण लॉग ऑफ एक्सच येईल, सेक्स स्क्वेअर लॉग ऑफ एक्स, आणि इंटू अगेन दिस इज युअर एफ अँड दिस इज जी. सो कसं आहे आपलं एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स, हे आलं आपलं एफ डॅश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डॅश ऑफ एक्स. जी डॅश ऑफ एक्स म्हणजे लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x, ओके. सो अशा प्रकारे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. सो बाहेरच्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह पहिल्यांदा आपल्याला घ्यायचं आहे आणि आपल्या फंक्शनचं नंतर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे, ओके. सो आपण काही एक्झाम्पल्स बघूया. आपण एक्झाम्पल्स काही बघितलेले आहेत. जस्ट रिव्ह्यू करूया आणि पुढची एक्झाम्पल्स आपण बघूया. मी जेवढी एक्झाम्पल्स घेणार आहे तेवढीच एक्झाम्पल्स,
ओके, मी तुम्हाला क्वेश्चन बँक प्रोव्हाइड करणार आहे, बट स्टील मी जे एक्झाम्पल्स घेणार आहे तेवढेच एक्झाम्पल्स तुम्ही करू. आपण फॉर्म्युलाज बघितलेले आहेत डेरिव्हेटिव्हचे, त्याची मी तुम्हाला सेपरेट हवी तर PDF फॉरवर्ड करते. ओके, दिलेलं आहे ऑलरेडी. आता त्याच्यातले काही फंक्शन्स इथे आहेत जे ते वर आहे तिथे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पॉवर फंक्शन एक्स रेस टू एनचे डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तर एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1 आहे, राईट. सिमिलरली raised to x derivative e raised to x आहे, right. Derivative of e raised to x is e raised to x itself. Derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Derivative of log of x is 1 by x. Derivative of a raised to x, exponential function is a raised to x into log of a. Okay. याचे प्रूफ काही करायची गरज नाही, फक्त फॉर्म्युले लक्षात ठेव. त्यानंतर काही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत. ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्समध्ये आपल्याला लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे जिथे जिथे सीने स्टार्ट होणारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ती सगळे निगेटिव्ह आहेत, त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह सगळे निगेटिव्ह आहेत. ओके, आणि प्रत्येक 2 फंक्शन्स रिलेटेड आहेत, म्हणजे साईन इज रिलेटेड टू कॉस. साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस आहे, कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह साईन आहे, बट कॉसमध्ये सी आहे, दॅट्स वाय इट इज मायनस साईन ऑफ एक्स. सिमिलरली टॅन आणि सेक रिलेटेड आहे, राईट, अँड कॉट आणि कोसेक रिलेटेड आहे. आता टॅन आणि सेक कसा रिलेटेड आहे, टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेकचा स्क्वेअर आहे आणि कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह कोसेकचा स्क्वेअर आहे. ओके, आणि सेकचा डेरिव्हेटिव्ह कसा आहे, टॅन एक्स इंटू सेक एक्स. कोसेकचा डेरिव्हेटिव्ह कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. सो जिथे जिथे सी आहे तिथे मायनस साईन आलीच पाहिजे. ओके, सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रत्येक 2 साईन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक हे सेम आहेत, डेरिव्हेटिव्ह सेम आहेत, फक्त प्लस मायनसचा डिफरन्स आहे. साईन इज पॉझिटिव्ह, कॉस इज निगेटिव्ह. सो अगेन इथे सुद्धा सी आणि सी वाले सगळे निगेटिव्ह आहेत डेरिव्हेटिव्स. ओके, थोडेसे तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील फॉर्म्युला. ओके, सो मुव्हिंग ऑन टू द एक्झाम्पल्स. पहिलं एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 5. आता हे जे दिलेलं एक्झाम्पल आहे ते पॉलिनॉमियल आहे. ओके, आता इथे आपल्याला कसं दिसत आहे, तर ही एक टर्म आहे, ही दुसरी टर्म एक आहे आणि तिसरी टर्म आहे, तिघांमध्ये ॲडिशन आहे. अँड ऑलरेडी वी हॅव सीन द रूल ऑफ ॲडिशन, बरोबर. ॲडिशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे आता तुम्हाला जसं दिलं आहे, पहिल्यांदा आपण dy बाय dx म्हणजे काय घेणार, तर dy बाय dx ऑफ स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 5. सो हे जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते ह्या ॲडिशनवर काय होणार आहे, स्प्लिट होणार आहे. ओके, सो इट विल बी डी बाय dx ऑफ एक्स स्क्वेअर. म्हणजे तुम्ही हे डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटली प्रत्येक टर्मवर अप्लाय करू शकता. ओके, एक्स स्क्वेअर हे कसं आहे, एक्स रेस टू एनच्या पॅटर्नमध्ये आहे, त्याच्यामुळे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं येणार आहे, एक्स रेस टू एनचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, तर एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. त्याच्यामुळे याचं डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे 2 इंटू एक्स रेस टू 2 मायनस 1. सो दॅट इज 2x. 3xचं डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह एक्स म्हणजे एक्स रेस टू 1 आहे, सो इथे एमची व्हॅल्यू 1 आहे, म्हणजे 1 इंटू एक्स रेस टू 1 मायनस 1, दॅट इज एक्स रेस टू 0. अँड एनिथिंग रेस टू 0 इज नथिंग बट 1. एनिथिंग रेस टू 0 इज नथिंग बट 1. सो दॅट्स वाय आपल्या एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आलं, सो 3 इंटू 1. ओके, 3 ऑलरेडी इथे कॉन्स्टंट आहे, त्याने आपल्याला याच्या डेरिव्हेटिव्हला मल्टिप्लाय करायचं. याचं डेरिव्हेटिव्ह आलं आपल्याला 1, त्यामुळे 3 इंटू 1 इज 3. आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5 हे कॉन्स्टंट फंक्शन आहे, सो 5चं डेरिव्हेटिव्ह 0. सो त्यामुळे आपल्याला जे दिलेलं y फंक्शन होतं एक्स स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 5, त्याचं जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते किती मिळालं आपल्याला, 2x प्लस 3. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचे. फर्दर आपल्याला काय दिलं आहे, y इथे एक्स 3चा स्क्वेअर, बरोबर, एक्स प्लस 3चा स्क्वेअर. आता
एकतर तुम्ही हे काय करू शकता की एक्सपांड करू शकता, म्हणजे काय होणार, एक्स प्लस थ्रीचा स्क्वेअर म्हणजे किती होईल, एक्स स्क्वेअर म्हणजे ए प्लस बीचा स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. सो या फॉर्म्युलाने तुम्ही हे आयदर एक्सपांड करू शकता, म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस 3 6x प्लस 3 9 असं होईल, आणि याचं तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता. ओके, इट्स मोर सिम्पल राईट. सो अशा प्रकारे डेरिव्हेटिव्ह घेतला, तर आता याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, dy बाय dx, that will be nothing but d dx of x square d dx of 6x 9, right, equals to derivative of x square, again तोच रूल होईल. सो x square चे डेरिव्हेटिव्ह आपण बघितलं, दॅट इज 2x आहे, राईट. 6x चं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे 6 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x, xचं डेरिव्हेटिव्ह 1 आहे, सो 6 इंटू 1 प्लस 9चं डेरिव्हेटिव्ह 0. सो फायनल तुम्हाला आन्सर मिळेल 2x प्लस 6. सो एकतर तुम्ही ह्याला एक्सपांड करून सॉल्व्ह करा, ही एक मेथड आहे, किंवा तुम्हाला काय करावं लागेल, एक्स प्लस 3चा जास्त तुम्हाला सोपी आहे समजण्यासाठी, सो हेच मेथड तुम्ही फॉलो करा. ओके, एक्सपांड केला आपण आणि त्या प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर घेतला. आता थर्ड एक्झाम्पल काय बघा, e raised to 3x plus 3 log of x, e raised to 3x plus 3 log of x. Okay, so again separate होईल डिफरन्सिएशन, e raised to 3x चं डिफरन्सिएशन सेपरेट होईल, 3 log of x चं सेपरेट होईल. ओके, ते मिस्टेक्स झाल्यात काही इथे, सो मी त्या सॉल्व्ह करते साईडला. सो याचं डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट मिळेल आपल्याला, to 3x प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3 log ऑफ x. सो आता इथे जे तुम्हाला दिसतंय ते कंपोजिट फंक्शन आहे. पहिल्यांदा आपण एक्सवर 3x अप्लाय करतो आणि मग त्या 3xचा एक्सपोनेन्शियल घेतो. सो बाहेरचं फंक्शन कुठलं आहे, सगळ्यात शेवटी आपण फंक्शन कुठलं अप्लाय करतोय, ई. सो पहिल्यांदा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार ईचा डेरिव्हेटिव्ह आहे e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह e raised to x आहे, त्याच्यामुळे